सत श्री अकाल जी, मैं शर्मा पंजाबी खबरां देख रहे सारे दर्शकों का मैं शर्मा स्वागत करती हूं। पठानकोट के गड़थोली इलाके दे विच एक बेहद मनभागी घटना वापरी है। दस दें कि एक बजुर्ग औरत का नाम आशा रानी, उम्र लगभग 65 साल के करीब दसी जा रही है। उसका कतल किया गया, घर दे विच ही दाखिल होकर कतल कर दिता गया। कतल होने उत्ते दहशत का माहौल बन गया। इलाके दे विच कतल की खबर तेजी नाल फैल गई, जिस नाल पूरे इलाके दे विच दहशत का माहौल पैदा हो गया। स्थानक निवासियों ने मृतक के पति नूं सूचित किया ते उस नूं हस्पताल लिजाया गया, जिथे डॉक्टरां ने आशा रानी नूं मृतक ऐलान दिता। कातलां ने घर दे विच लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ के अपने नाल लै गए। घटना की जानकारी मिलने उत्ते पुलिस टीमां मौके ते पहुंचियां ते जांच शुरू कर दी है। कतल दे पिछे दा मकसद अजे अनजान है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है ते पुलिस मामले की सरगर्मी नाल जांच कर रही है। मृतक औरत दे पति सुभाष चंद्र ने दस्सिया कि वह करियाने का कारोबार करदा है। जदों यह घटना वापरी तां वह अपनी दुकान उत्ते मौजूद सी। खबर मिलने उत्ते जिवें ही वह तुरंत घर पहुंचिया तां उसने देखा कि उसकी पत्नी आशा रानी खून नाल लथपथ होई पई सी, जिस नूं हस्पताल पहुंचाया ते डॉक्टरां ने मृतक ऐलान दिता। देखो फोन हाँ जी अंकल जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सुभाष चंद्र ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? करसोली मोहल्ला। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੰਕਲ ਜੀ? सानू दुकान का सुनिया आया वा गया वा ते अंदर चीकां बजदी पईयां ने। असीं आए हैं दरवाजा तोड़ के खोले अंदर ते अंदर उन्होंने मतलब खूनो खून होए डिगे ते ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ? मैसेज ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ? आशा की होया की है? कोई मार गया होना अंदर। वो ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਛਾਣ है कि शक हुण किस तरह करिए, जिन्ना चਿਰ कैमरे लगे। कैमरा लाया दा सी, कैमरा भी पुट के लै गया ते उत्थे करिए कैमरे भी लगे? कैमरे पुट के लै गए अगलों, कैमरे भी लगे जे। किन्ने क महीने का टाइम है अंकल जी? है थोड़ी देर पहला गया वा मेरे को बलदेव का मुंडा गया मेरे को दुकान से। की नाम है इसका बेटे का? हाँ जी की नाम इसका? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? आशा आशा ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਖ ਸਦਨ ਦੇ। ਇਹ ਕਰੀਬ 8:15 ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਥੋਲੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 올ਡ ਏਜ ਲੇਡੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 65 ਈਅਰ 올ਡ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀ ਪੀਬੀ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੀਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਸਐਚਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोषियों को जल्दी जो काबू कर लिया जाएगा। सर इस ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। पटियाला जिले के हल्का घनौर के पिंड मंडौली विखे गुरु घर विखे गोली चलन का मामला सामने आया। दरअसल एक कमलदीप सिंह नाम के नौजवान वालों गुरुद्वारे के प्रबंधक नैब सिंह उपर तेजधार तलवार नाल हमला किया गया और जवाब दे विच प्रधान नैब सिंह वालों कमलदीप सिंह उपर गोली चला दी गई। कमलदीप सिंह के रिश्तेदार के दस्सण मुताबिक कमलदीप सिंह ने अमृत छकिया ते आम तौर पर गुरुद्वारा साहिब दे विच जांदा रहिंदा सी। उन्हां दस्सिया कि कमलदीप दिमागी तौर पर परेशान है, लुधियाना तो उसका इलाज चल रहा है। इसे दिमागी परेशानी के चलदे गुरुद्वारा साहिब दे विच दाखिल होया, उत्थे किरपान घुमाण लग गया। इस दौरान जदों उसनूं प्रधान नैब सिंह ने रोकण की कोशिश की तां किरपान नैब सिंह दे हाथ उत्ते लग गई। इस दौरान नैब सिंह ने कमलदीप नूं रोकण लई गोली मार दी, जिसदे चलदे गंभीर जख्मी होकर जमीन उत्ते डिग गया। फिलहाल पुलिस वल्लों दित्ती जानकारी मुताबिक दोवां धਿਰਾਂ उत्ते बनदी कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी जा रही है। दोवां व्यक्तियों नूं जख्मी हालत दे विच पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल भर्ती करवाया गया। सतनाम सिंह ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मंडौली पिंड जी। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ? ये मामला होया जी, मेरा भतीजा जी ये मैंटल था जी। मैंटल होने करके जी वो गुरुद्वारे गया सी, तलवार तो घमारिया होना जी। उत्थे ਜਿਹੜੇ कमेटी वाले प्रधान से उत्थे मौजूद सी जी, मौजूद सी जी। वो किरपान घुमाते ना रुकिया चल जो प्रधान से किरपान लगी जी, किरपान लगी हथ उत्थे च जी। इन्होंने ऊन 20-25 जने सी, उन्होंने ऊन ही रोकया, इन्होंने गोली मार के रोकया जी। गोली मार के गिर गया, इन्होंने फिर कुटिया जी। वो एक ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ नैब सिंह है ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? हाँ जी। ਉਹਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀਗੀ? हाँ जी है लाइसेंसी है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? हाँ जी हाँ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲੱਗੇ? गोली इको जने दी ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? कमलदीप सिंह है। ਕਬ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? उम्र हैगी जी कोई उसकी 35-36 साल है जी। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ?
ਕਿਰਪਾਨ ਉਸੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੰਡੋਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੌਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਦੋਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 14ਵੀਂ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14ਵੀਂ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ TDPL ਅਤੇ JSSC CGL ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ED ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ आ रहे हैं। कल देर रात आई खबर ने मन को एकदम खुश कर दिया। इधर बीच पिछले 1 महीने से मन बड़ा बेचैन और विचलित रहता था कि छात्रों को लेकर तमाम समस्याएं, परीक्षाओं को लेकर, वैकेंसियों को लेकर पद बिक जाते हैं। ये हम लोगों के समय भी होता था। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय भी इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग को लेकर के तमाम बातें होती थी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर तमाम बातें होती थी। लेकिन झारखंड के छात्रों ने इतिहास रच दिया। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, बापू के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए लाठियां भी खा ली, लेकिन एक भी पुलिस वाले पर आंच नहीं आने दी। एक उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। धैर्य की जीत हुई, उस धारणा की जीत हुई जो अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। झारखंड के छात्रों को बहुत बहुत बधाई, और पूरे देश के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर, धैर्य के रास्ते पर चलकर अराजकता का रास्ता न पकड़ते हुए लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 2 आंदोलन इस देश में हुए साथियों। पहला आंदोलन जंतर मंतर में भी हाल में आपने देखा, दूसरा ये हुआ जंतर मंतर के आंदोलन पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कुछ दिमागी नक्सली लोग पर्दे के पीछे से खेल करते हुए हजारों छात्रों के समूह के बीच में घुस करके पूरे आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। देश की बहुत बड़ी बदनामी होने वाली थी, लेकिन इस देश की शक्ति इतनी अपार है, देश पर इतनी कृपा है कि वो देश की बदनामी होते होते बच गई। लेकिन झारखंड के छात्रों ने देश का नाम रोशन किया, झारखंड का नाम रोशन किया, लोकतंत्र को मजबूत करते हुए संविधान की ताकत को दिखाया, संविधान को मजबूत किया। और उन सब साथियों को बहुत बहुत बधाई कि आपने देश को और छात्रों को बताया कि अहिंसा का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है, और अगर अराजकता के रास्ते पर जाएंगे तो देश का नुकसान होगा, देश के मान का, देश के सम्मान का नुकसान होगा। पुनः झारखंड की इस जीत को बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत कम लाइव इस तरह से आता हूँ, वर्षों बाद मैंने 2016-17 के बाद छोड़ दिया था, लेकिन मुझे जो कल ये जीत हुई छात्रों की, मेरे मन में आया कि जो ये देश जिस रास्ते ले जाने का कुछ दिमागी नक्सली लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी हताशा निराशा में, मन में बहुत बेचैनी थी कि ये जो जीत है छात्रों की, ये दिखाता है कि हमारे देश का संविधान मजबूत है, हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत है, और हमारे देश का 100% नौयुवा वो बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 50 ਤੋਂ 75 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। 19 ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 50 ਤੋਂ 75% ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇ ਕਿ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।